व व्यंकटेश मानव साहेबांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल उडवण्यात येतो आहे. दोन्ही संघांना मी विनंती केली आपण लाईनअप करून घ्यायचं आहे. नाणेफेकीचा कौल उडवायचा आहे व नक्कीच एक सुंदर फोटो साहेबांबरोबर आपल्याला घेण्याची संधी मिळणार आहे. Senior 11 versus Babu 11 semi-final match. मान्यवर श्री मानव व्यंकटेश साहेब साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल उडवण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे दक्षिण मध्य मंडळचे कार्याध्यक्ष मानवजी व्यंकटेश साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल उडवून झालेला आहे. इथे बस ना मला ह्याच्यावर नको चला सामन्याला लवकर सुरुवात करायची आहे. कार्तिक नाम बताना. कोण जिंकला काय झालं टॉस. हे पण Babu 11 versus Senior 11 first semi-final. चला सामन्याला लवकर सुरुवात करायची आहे. 5:18 झालेले आहेत व आपल्याला जवळजवळ तासाभरामध्ये 3 सामने खेळायचे आहेत. 2 सेमीफायनल 1 फायनल. 6:30 पर्यंत अंधार होतो. जवळजवळ तासाभरामध्ये सव्वा तासामध्ये आपल्याला जवळजवळ 3 मॅची खेळायच्या आहेत. या गोष्टीचा विचार करून आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे.
सिंहगड यांनी नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे व त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. बँका सामने 4 षटकांचेच असेल की 3 षटकांचे? 3 षटकांचे होणार आहेत सामने, कारण 2 सेमीफायनल व 1 फायनल बाकी आहे. जवळजवळ 1.5 तास बाकी आहे. जास्तीत जास्त आपण खेळू शकतो 1.5 तास. त्यामुळे 3-3 षटकांचे सामने जर झाले तर मला वाटतं सामने लवकर लवकर होतील. पॉवर प्ले मात्र पहिल्या षटक मेंढ्याची पॉवर प्ले असणार आहे. Babu and Vinayak, the opening batsman for Babu 11. Andrew, he's been tremendous form throughout the day. Batted well, bowled well. Great performance by him so far, and we're expecting some more good performance from Andrew in the remaining matches. Lots of hard work by all the Siddhipegas Sports Club's players for organizing this Premier League. Some great arrangements. You can see it's going live on YouTube, Tennis Cricket Live. You can see the batting pavilion. There's a pavilion for the other teams. Some great arrangements. You can see the yellow boundary lines as well. The pitch, everything is absolutely magnificent and attractive. So Andrew is going to bowl the first over for scene 11. Babu at the non-strike again. Vinayak at the striking end. First ball, full toss, missed out. He was appealing for the wide, but the umpire neglects it, and it's a dot ball. Chopped away. Placed away towards the cover position. Oh, chance of a run out! Chance of a run out! Appeal for the run out is going on. The umpire is saying it's not out. The batsman was in the crease when the ball hit the stumps. And so 2 runs for the batsman. Back to it on the right spot. Tremendous shot by Vinayak. Magnificent timing. Straight down the ground for 4. And with that ball, the score moves on to 6. Semi-final match, crucial match, always crucial match, remember, semi-final match. Wide on the leg side, that's wide. 3 balls, 7 runs. Good start for Babu 11. Cracking shot down the ground for more. Tremendous batting by Vinayak. Pure timing. Classical drive down the ground for 4. With that now the score moves on to 11. All of a sudden Andrew was doing a great job for his team. Under a little bit of pressure here. This time good delivery. Inside edge of the pad and onto the bat, and a single more run and it was caught. Well on the board. Last ball to go.
And Babu cleverly, he knows his team has got 12 runs in the first over. No need to go for the big shot. And quite happy, clicking it away and taking a cheeky single run. The score is 13 at the end of the first over. So Srinivas is going to bowl the second over for his team, his senior 11. Advancing down the track, and well, the bowler was trying to check the batsman. Batsman cleverly going behind. And it's a wide ball. Once again, same story. Once again, batsman advancing down the track. Simo was trying to ball him outside the option, trying to get him stumped out. Well, is that a miss out? Is that a miss something? Yes, that's a miss stumping by Swapnil. No ball declared by the umpire. सुरुवातीचे तिन्ही चेंडू अवंतर टाकलेले सीमोने 2 वाईड आणि 1 नो बॉल. धाव सगळे धाव टेबले ते 16 वर आणि पुन्हा एकदा नो बॉल. थोडंसं सेमीफायनल मॅच आहे, थोडंसं प्रेशर आहे की सीनोवर. आपण पाहतो 4 अवंतर चेंडू त्यांनी टाकलेले आहेत. And the sun pressed away. Well fielded by the fielder at the long off. Dot ball. Cracked away, and well, that's out of the box. That's out. Was trying to hit the ball pretty hard. That was not off the middle of the bat, and it went out of the box and is gone. New batsman is Sandeep. A leg spinner ball of Sandeep. This time defensive stroke. Pushed away towards the covers region for a single. With that single, the score moves on to 18. पुन्हा एकदा सुंदर फटका मारलेला, सुंदर फटका क्षेत्ररक्षण केलेले आणि रन आउट. ब्युटिफुल थ्रो बाय द फिल्डर. बासी यांनी उत्तुंग षटकार सुद्धा मारले आहेत बाजून मैदानामध्ये. पाहूया आपल्या संघासाठी काय कामगिरी करतात पासी आज. आउटसाइड एज आणि थर्ड मॅचच्या दिशेने चेंडू गेला आणि 2 धावा घेण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले आहेत ते फलंदाज. थोडीशी स्लो क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल डीके यांच्याकडून पॉईंटच्या दिशेला. आणि शेवटचा चेंडू
कृपया करून पंचांशी कोणी वाद घालायचा नाही. पंच जो काही निर्णय देतील तो अंतिम असेल. कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा पंच करणार नाही याची दक्षता आम्ही घेतलेली आहे. अतिशय अनुभवी असे पंच शिर्के, त्यामुळे त्यांच्याकडून कोणत्या प्रकारची चूक होणार नाही याची ग्वाही मी देतो. पाहूया पंच चर्चा करत आहेत ते लेग अंपायर बरोबर, थर्ड अंपायर बरोबर की काय निर्णय द्यायचा आहे, नो चेंडू आहे की नाही. बॉल ऍक्शन पूर्ण होणे आणि फलंदाज क्रीजमध्ये आहे की नाही याच्यावरूनच चाललेला आहे निर्णय. आणि पंच आपण निर्णय करायचा नो आहे का, नाही, नो नाहीये. निर्धाव चेंडू. पंचांशी कोणीही वाद घालायचा नाहीये. बॅटिंग पॅव्हलियन कडनं कोणीही पंचांवर दबाव आणायचा नाहीये. -2 रन्स देण्यात येतील. पंच जो काही निर्णय देतील तो अंतिम राहील. पंच शिर्के आपण विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर निर्णय कळवायचा आहे, योग्य ती चर्चा करायची आहे व योग्य तो निर्णय आपण लवकरात लवकर आम्हाला कॉमेंट्री बॉक्सकडे कळवायचा आहे. पाहूया पंचांनी निर्णय काय दिलेला आहे तो. थांबतो पंच आपण निर्णय कळवायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्सकडे. नो बॉल डिक्लेअर बाय द अंपायर. ऍक्शन पूर्ण धावसंख्या झाली होती 1 मिस. पूर्ण झाली होती जेव्हा फलंदाज क्रीजच्या आतमध्ये होते. पाहूया यापुढे चेंडू, निर्धाव चेंडू. गुड कम बॅक बाय शिनो. ॲट द एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर द स्कोर इज 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. षटक घेऊन येतो रोहन आपल्या संघासाठी. पासी यांचा पॉवरफुल शॉट आहे आणि पाहूया चौकार. मिसफील्ड झाली होती ती कव्हरच्या दिशेला. चेंडू हाताला लागून सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे आणि धावसंख्या झाली होती 25. Oh, good comeback by the bowler on that occasion. Rohan, you were smashed over before first ball. That boundary went because of the misfield. And what a comeback by Rohan. In swinging Walker. Third ball. Full toss back to down the down. That's four as well. Lots of misfields. We need some good fielders here in this ground, remember, because boundaries are all to the 3 sides of the ground. A single misfield and the ball goes to the fence. That can be very costly for the bowler. 2 boundaries in the over. The score is 29. Oh, passing on strike again. Full toss back down the ground and one left side ball from the chance of an out. Let's wait for the umpire. This is the leaders in this thing on here and passing, walking back to the pavilion after hitting some boundaries.
With a single, the score moves on to 30. One to go, the last ball of the over. This. Akshay. Last ball, beautifully ball by Rohan. That's the end of the innings. The score is 30. And so, Senior 11 chasing 31 runs to win this match. Full toss ball आणि misfield and it's first ball into the fence before tremendous shot by Rohan. That's a very good start for Rohan. Oh, that's a very good ball. A leg spinner. चेंडू हा फलंदाजाच्या नक्कीच पायाला लागला होता त्यामुळे वाईट डिक्लेअर केलेला नाहीये. पुन्हा एकदा फुल आणि हॅलो पहिला चेंडू फुलटॉस चौकार दुसरा चेंडू निर्धाव तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा फुलटॉस चौकार आणि आता मात्र डीप मिड विकेट ठेवण्यात आलेला आहे. लॉंगॉनचा फिल्डर हा मिडॉनला घेतला आहे. एक दोन खेळाडू आपण फक्त बाहेर ठेवू शकतो पहिल्या षटकामध्ये. रिमेंबर no ball, so that's adding to the agony. Boundaries and then no balls. Well,
That can be so bad for your team. तुला घ्यायला का उद्या घ्यायला नेलेला Well, that's wide as well. No ball व त्याच्या पाठोपाठ वाईट बॉल आणि धावसंख्या झाली 10. 3च चेंडू झालेत बाबू यांचे. थोडस दबाव त्यांच्यावरती आलेला आहे चौकार मारला बाबूवर. पुन्हा एकदा सुंदर फटका मारलेला आहे रोहन यांनी. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड फॉर 4. Tremendous shot by Rohan. Third boundary of the over. All well, and that's wide as well. That's what happens to you whenever the batsman hits you for 3 boundaries. You get under a little bit of pressure. Another wide. That's 4th wide of the over, I think. So down the ground again, and so spot as well. Magnificent shot by Rohan. The score is 20. So that's another wide as well. The score moves on to 21, the most expensive over of the series so far. And Babu, well, he did so well throughout the day. Unluckily, he's been hit for 3-4 boundaries in the over. And he considered 21 runs of his first over. 21 झाले 31 31 30 झाला 31 वर नाहीये बोलतो 30 धावा झाले होते व 31 धावांची आवश्यकता आहे सीनियर इलेव्हन यांना सामना जिंकण्यासाठी. आता 2 षटकांमध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. बाबू यांनी आपल्या एका षटकामध्ये 21 धावा दिल्यात व आता 12 चेंडूमध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी सीनियर इलेव्हन यांना. पाहूया बॉलर फ्लिक केला होता. पाहूया रनआउट होईल का. आणि हा रनआउट सरळ क्षेत्राच्या हातात मारला होता आणि आत्महत्या केली असं म्हणावं लागेल कारण काही धावेची आवश्यकता नव्हती. सुंदर अशी सरासरी आपण राखली होती पहिल्या षटकामध्ये. बाबू जवळजवळ एक नंतर नंतर दाखवतो बरोबर आहे 30च आहे 40 मिनिटांमध्ये आपल्याला जवळजवळ हा सामना अजून 2 सामने खेळवायचे आहेत. आपल्याकडे वेळ आहे तो फक्त 40 ते 45 मिनिटाचा अंधार होत चाललेला आहे
लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. पाहूया यापुढील चेंडू आणि हा मात्र आत्महत्या स्वीप केला होता, टॉपच लागला व सरळ बॉक्स बाहेर. कवच दिशेने सुंदर टायमिंग, परंतु एकच धाव मिळेल. राकेश यांचा सुंदर फटका आणि एकच धाव मिळेल मात्र. पुन्हा एकदा फ्लिक केला होता आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल मिडनच्या दिशेला. संघासाठी 3 धावा वाचवल्या होत्या क्षेत्ररक्षकाने विनायक यांनी आणि 8 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. शॉर्ट बॉल आणि हा सुंदर फटका मारलेला आहे, गेम बघून गेलेला आहे आणि हा नक्कीच चौकार मिळेल आणि नक्कीच हा सामना सिनेच्या खिशात 4 धावांची आवश्यकता आहे फक्त. आता धावसंख्या झाली 27. जवळजवळ सामना झोकला येतो सिनेलोन यांच्या तर्फे. सात चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. आणि हो वाईड. That's what can happen under pressure. Your team required dot balls and in that procedure he goes a wide and that's four as well into the fence play 4 and that's victory for Sino 11. Sino 11 are in the final and now the second semi-final is going to be played between Akshay 11 आणि कोण शिल्पी ना अजून एक बाकी.